ابھی اس سے پہلے جناب علی حیدر فیضی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اتنا زور سے سبحان اللہ بولو کہ مدینے تک آواز چلی جائے. کہتے ہیں آرام سے کہیں. ہم اس پہ آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں, اسے غور سے سنیں, کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کر دیں گے, کرتے بھی ہیں. ارے اب یہ تو مولانا نے کہا کہ وہاں تک آواز چلی جائے گی, یہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو میرے دوستوں اس بات کو غور سے آپ سنیں. علامہ دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھتے ہیں, یہ علماء موجود ہیں. علامہ دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے ایک فرشتے کو بنایا, وہ فرشتے کی شکل مرغے کی طرح, وہ فرشتے کی شکل مرغے کی طرح ہے. اللہ اکبر. اچھا ہم کو یہ بتائے کہ وہ مرغا جو کہتا ہے کیا کہتا ہے, کسی کو معلوم؟ اذان دیتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر کہتا ہے. مرغا کیا کہتا ہے؟ ہماری سماعت کے سامنے غور سے سنیں. ہمارا فیضی صاحب نے کہا یہ, کیونکہ علماء جو اسٹیج سے آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ حق بات کہتے ہیں. انہی کی بات پہ میں اس بیان پہ کر رہا ہوں. یہ علامہ دمیری یہ کتاب حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ مرغا کیا کہتے ہیں. بولو, ہماری سماعت کے سامنے جو آتی ہے سنتے ککرو سنتے ہیں, مرغا کیا کہتا ہے؟ ککرو. علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ مرغا ککرو کک نہیں کہتا, بلکہ قوموا للہ قانتین, قوموا للہ قانتین, قوموا للہ قانتین, یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو مرغا ککرو کک نہیں بلکہ قوموا للہ قانتین. اللہ اکبر. میرے دوستو جب وہ فرشتے, اللہ اکبر, وہ فرشتے کہاں ہیں؟ عرش کے نیچے ہیں. جب وہ فرشتے عرش کے نیچے سے جب وہ فرشتے صدا لگاتے ہیں قوموا للہ قانتین, قوموا للہ قانتین, تو زمین پہ جتنے مرغے ہیں ان کی آواز کو سنتے ہیں اور یہ بھی صدا لگاتے ہیں قوموا للہ قانتین, قوموا للہ قانتین. آؤ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. عقیدے کی بات ہے. اللہ اکبر. اب کوئی کہے کہ علی حیدر فیضی نے آپ سے کہا کہ اپنے زور سے سبحان اللہ کہو, مدینے کے آقا سن لیں گے. اللہ اکبر. تو میرے دوستو اگر ہم ایک مرغا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مدح رسول معشوق رضا فریدی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو حضرات محترم ایک وہ فرشتے کہاں ہیں؟ عرش کے اوپر ہے, عرش کے نیچے ہے. اللہ اکبر. اور یہ مرغے کہاں ہیں؟ زمین پہ ہیں. جب وہ فرشتے وہاں سے صدا لگاتے ہیں قوموا للہ قانتین, تو زمین کے جتنے مرغے ان کی صدا کو سن کے یہ بھی کہتے ہیں قوموا للہ قانتین, قوموا للہ قانتین. نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو میرے دوستو ایک فرشتے کی آواز کی صدا مرغا جب سن سکتا ہے تو ہم غلامان نبی, ہم غلامان نبی کی آواز ہمارے آقا کیوں نہیں؟ آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرات آج علی دنیا میں اگر کسی صحابی نے چمکے تو رسول اللہ کے وسیلے سے چمکے. علی مرتضیٰ چمکے آپ کے وسیلے سے, یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی چمکے آپ کے وسیلے سے, علی مرتضیٰ چمکے آپ کے وسیلے سے, حسن حسین چمکے آپ کے وسیلے سے, غوث اعظم چمکے آپ کے وسیلے سے, یا رسول اللہ سرکار غوث پاک چمکے آپ کے وسیلے سے, حضرت نظام الدین اولیاء چمکے آپ کے وسیلے سے, حضرت قاسم کریم نواز چمکے آپ کے وسیلے سے, یا رسول اللہ حضرت قطب الدین بختیاری چمکے آپ کے وسیلے سے, یا رسول اللہ قطب الدین بختیاری چمکے آپ کے وسیلے سے, مخدوم اشرف چمکے آپ کے وسیلے سے, چند چاولیہ چمکے آپ کے وسیلے سے, یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی
تیرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے اللہ اکبر. آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے نکلے اپنے مرید کے ساتھ. اللہ اللہ ہم مکے کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. مفتی مکہ نے جیسے مفتی مکہ نے غوث پاک کو دیکھے, دیکھنے کے بعد اب سوچ رہے ہیں یہ کون آ رہے ہیں, ان کے پیچھے اتنے مرید آ رہے ہیں. مفتی مکہ فرماتے ہیں آپ کون ہیں؟ الحمدللہ. غوث اعظم فرماتے ہیں آپ سے کیا مطلب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور مفتی مکہ کہتے ہیں آپ ایک عالم دین لگ رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحمدللہ ہاں ہاں میں عالم دین ہوں. وہ مفتی مکہ کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرا نام شیخ عبد القادر الجیلانی ہے. مجھے شیخ عبد القادر جیلانی لوگ کہتے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستو مفتی مکہ نے کہا آپ عبد القادر جیلانی ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ کے ساتھ اتنے مرید ہیں. اللہ اللہ آپ تو بہت بڑے عالم ہوں گے. غوث پاک فرماتے ہیں الحمدللہ ہاں ہاں میں عالم دین ہوں. مکہ کہتے ہیں چلو چلو میرے آفس میں چلو, میرے حجرے میں چلو, کچھ مسئلے مسائل پہ بات کریں گے. اتنا کہنا تھا میرے دوستو, اتنا کہنا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے حجرے میں گئے. مفتی مکہ نے کچھ سوال کرنا چاہا. اللہ اکبر. اتنے میں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے مفتی مکہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا, ہمارے آقا نے جب غسل کیے, ہمارے آقا نے جب وضو کیے, وہ وضو کا پانی کہاں ہے یہ تاریخ بتا رہی ہے. اللہ اللہ وہ غسل کا پانی کہاں ہے یہ تاریخ بتا رہی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو وہ تاریخ بتا رہی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اے مفتی مکہ مجھے ایک سوال بتاؤ کہ وعدے وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا وہ پانی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. ہم مفتی مکہ سوچنے لگے اللہ اللہ یہ کون ایسا سوال آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا وہ پانی کہاں ہے؟ اللہ اللہ. ہم مفتی مکہ کہتے ہیں حضور مجھے ایک رات کا ٹائم دیجئے, میں اس مسئلے کو کھوج کے میں آپ کو بتا دوں گا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. ہم مفتی مکہ رات کی تاریخ میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے وہ بھی مفتی اعظم مکہ تھے. اللہ اکبر. اب کتاب میں پورا تلاش کر رہے ہیں, کہیں پہ وہ مسئلہ اس کے سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے. اللہ اللہ. اب وہ مطالعہ کرتے کرتے مفتی مکہ کی جب آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور تشریف لا رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک نورانی چہرے والے اور آ رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستو ان کے ساتھ ایک نورانی چہرے والے اور آ رہے ہیں. مفتی مکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے ہی وسیلہ لینے کے لیے میں یا رسول اللہ دیکھیے مکہ کی سرزمین پہ ایک عبد القادر جیلانی نام کا شخص ہے, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ بعد وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا وہ پانی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اب اتنا کہنا تھا میرے دوستو وہ پانی کہاں ہے؟ اللہ اللہ. ہم مفتی مکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پانی کہاں ہے؟ عبد القادر جیلانی شخص کا نام ہے, وہ شخص نے مجھ سے یہ سوال کر لیا. ہمارے آقا فرماتے ہیں اے مفتی مکہ یہ تو بتاؤ یہ سوال کا جواب میں بتاؤں یا میرے بازو میں جو شخص کھڑے ہیں نورانی چہرے والے کھڑے ہیں ان کا صرف ڈریس دکھ رہا ہے, چہرے پہ اتنی نور ہے کہ وہ چہرے نصاب سے نہیں دکھ رہے ہیں. اب مفتی مکہ کہتے ہیں حضور آپ کا حکم ہوگا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. ہم آپ وہ شخص جو بازو میں تھے انہوں نے کہا کہ سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وعدے وصال غسل دیا گیا وہ پانی اللہ رب العزت نے آسمان
आसमान पे उठा लिया, अल्लाहु अकबर, और घटे की शक्ल में पूरी जहां पूरी दुनिया में जहां मस्जिदें बननी थी उस जगह पे गिरा दिया। अब मुफ्ती मक्का ख्वाब से बेदार होते हैं, अल्लाह अल्लाह, अब गौस पाक की तलाश में निकलते हैं। मैं तुमके सवाल का जवाब दे दूंगा। गौस पाक के करीब जाते हैं, कहते हैं हुजूर आपने जो कल सवाल किए थे वो सवाल का जवाब मुझे मिल गया। अल्लाहु अकबर। अब वो मुफ्ती मक्का अपने सवाल का जवाब बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बाबे विशाल गुस्ल दिया गया, वो गुस्ले का पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पे उठा लिया। अब फरमाते हवाला कहाँ है, कहाँ से पढ़े हो, कहाँ पे है? अल्लाहु अकबर। मुफ्ती मक्का कहते हैं अल्लाहु अकबर, मैंने पूरी किताब की तलाश की, मुझे ये मसला सवाल का जवाब नहीं मिला। आप में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर। इतना कहना था। गौस पाक कहते हैं ए मुफ्ती मक्का, तुम्हारे हाथ की ताबीर मैं बताऊं या तुम बताओगे? इतना कहना था। मुफ्ती मक्का कहते हैं हुजूर अगर आप बता दे इससे बढ़ के क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं ए मुफ्ती मक्का, आप किताब की तलाश करते करते आपको जब इस सवाल का जवाब नहीं मिला, आपकी आंख लग गई। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह जब आपकी खाम में तशरीफ लाए, उनके साथ एक नूरानी चेहरे वाला और था। हमारे आका फरमाए ए मुफ्ती मक्का, ये सवाल का जवाब मैं बताऊं या मेरे बाजू में जो शख्स खड़ा है वो बताएगा? इतना कहना था। गौस पाक फरमाते हैं ए मुफ्ती मक्का, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाजू में खड़े थे वो कोई और नहीं बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये गौस पाक की शान है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये शान अल्लाह ने गौस पाक को अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों अब बस एक वाकया बता के जाने वाले मरहूम चले गए, वो भी किसी के बाप होंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों बस इस वाकये को बता के मैं अपनी जगह को ले लूंगा, अब और से सुनिए। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों आज कोई वाली अगर किसी का बाप गुजर जाए, औलाद बहुत होने है, अल्लाहु अकबर, सोच में पड़ जाता है मेरा बाप दुनिया से चला गया, मेरा भाई दुनिया से चला गया। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों वही बाप अगर ज़ाहिरी में रहता है, अगर वो बाप अपने बेटों को कोई काम कहता है लेकिन वो बेटा कहता है बाबा जान मुझे अभी वक्त नहीं है, जब वही बाप मर के चला गया, अब उसके गम में आज उनके इसमें आज रुख को बहाते हैं। अल्लाह उस तारीख को उठा है, उस तारीख को देखे। उस वक्त न कोई ऐसी गाड़ी, न कोई ऐसी सवारी, न कोई ऐसी चीज जिसमें अपने बाप को वो शख्स हकीमों के पास ले गए, डॉक्टरों के पास ले जाए। अल्लाह अल्लाह। उस दौरे हाजिर में कोई ऐसी चीज नहीं। आज तो ऐसी चीज मिल गई है, लेकिन आज भी बाप को कोई देखना नहीं चाहता। बाप अगर कोई बात कहता है वो इनकार कर देता है, पापा जान मुझे अभी कोई टाइम नहीं है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों अब इस वाक्य को गौर से सुने, बस इसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाहु अकबर। वो तारीख उठा के देखे, वो नेक औलाद अपने बाप की तबीयत खलील है, बाप की तबीयत खराब है। अल्लाह अल्लाह। अपने बाप को कंधे पे बैठाता है, बैठाने के बाद जंगल की राह निकलता है, हकीमों के पास जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हकीमों के पास जा रहा है। मेरे दोस्तों जब वो कंधे पे अपने बाप को बैठा लिया, वो वफादार बेटा, वो वफादार साहिब अपने बाप को कंधे पे बैठाया, फिर जंगल की तरफ हकीमों की तरफ जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब हकीमों की तरफ जा रहा है, फिर जंगल की तरफ रास्ते से जा रहा है, बीच जंगल में जैसे पहुंचता है बाप की रूह निकल जाती, बाप का इंतकाल हो जाता। अल्लाहु अकबर। बेटा परेशान, मेरे मौला मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे बाप की रूह निकल गई मौला। अल्लाहु अकबर। अब बेटा परेशान हो रहा है, बेटा घबराने लगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे परवरदिगार मेरे बाप की रूह निकल गई, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। अब बेटा अपने बाप को उसी जगह में भी जंगल में उसी जगह पे लेटा देता है, लेटाने के बाद एक गमछी से उसे ढांक देता है। अल्लाहु अकबर। अब बारगाह इलाही में हाथ उठाता है, मेरे परवरदिगार मेरे बाप की रूह निकल गई, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरे परवरदिगार मेरे बाप के नमाज से जनाजा पढ़ाने वाला भी, मेरे मौला मेरे बाप के गुस्ल देने वाला भी, मेरे परवरदिगार मेरे बाप को कब्र में डालने वाला भी।
साहिब बारगाह इलाही में दुआ कर रहा है, मेरे परवरदिगार मेरे पाप की सिफारिश करने वाला भेज, मेरे पाप को गुस्ल देने वाला भेज, मेरे पाप की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भेज। अल्लाहू अकबर। अब वो साहिब बारगाह इलाही में दुआ कर रहा है। देख रहे हैं 30 की जमात आ रही है, नूरानी चेहरे वाले 30 लोग आ रहे हैं, उनके करीब आते हैं। अल्लाहू अकबर। उनके करीब आते हैं, कहते हैं साहिब क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? कहते हैं देखो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाहू अकबर। मेरे बाप का इंतकाल हो गया। वो 30 की जमात कहती है अपने बाप का चेहरा तो दिखाओ, अपने बाप का चेहरा तो दिखाओ। जैसे वो साहिब अपने बाप का चेहरा दिखाते हैं, वो 30 की जमात उनके बाप के चेहरे पे थूकती है और निकल जाती है। अब साहिब परेशान, मेरे मौला मेरा बाप कौन सी खता की है, मेरा बाप कौन सी गुनाह की है, मौला तू मेरे बाप की खता को बख्श दे, मेरे बाप के गुनाह को बख्श दे। मेरे परवरदिगार मेरे बाप के, ये मेरे मौला मेरे बाप की नमाज से जनाजा पढ़ाने वाला भेज। फिर बारगाह इलाही में हाथ उठाता है, दुआ करता है, ये मेरे मौला मेरे बाप की सिफारिश करने वाला भेज, मेरे बाप की नमाज से जनाजा पढ़ाने वाला भेज, ये मेरे मौला मेरे बाप को कब्र में डालने वाला भेज। अल्लाह अल्लाह। वो साहिब अपने बाप के पास बैठा हुआ है, दुआ कर रहा है, तो क्या देख रहे हैं 7 की जमात आ रही है, नूरानी चेहरे वाले 7 लोग आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। उनके करीब आते हैं, ए साहिल क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अल्लाह अल्लाह। वो साहिल कहता है देखो देखो मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे बाप की रूह निकल गई, कोई गुस्ले देने वाला नहीं, कोई नमाज से जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, कोई कब्र में डालने वाला नहीं। इतना कहना था। वो 7 की जमात कहती है ए साहिल अपने बाप का चेहरा तो देखा हो। जैसे वो अपने बाप का चेहरा दिखाता है, वो 7 की जमात उनके बाप के चेहरे पे थूकती है और निकल जाती है। अल्लाहू अकबर। अब साहिल परेशान, मेरे मौला मेरा बाप कौन सी खता की है, मेरा बाप कौन सी गुनाह की है, मौला तू मेरे बाप की खता को बख्श दे, मेरे बाप के गुनाह को बख्श दे। मेरे परवरदिगार अब बारगाह इलाही में फिर हाथ उठाता है, ए मेरे मौला मेरे बाप को गुस्ले देने वाला भेज, मेरे बाप की नमाज से जनाजा पढ़ाने वाला भेज, मेरे बाप को कब्र में डालने वाला भेज। अल्लाहू अकबर। फिर दुआ कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। तो क्या देख रहे हैं 3 की जमात आ रही है, नूरानी चेहरे वाले 3 लोग आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब उनके करीब आते हैं, ये साहिल क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, क्या बात है? अब ये साहिल डरने लगा। मैंने 30 की जमात को दिखाया, वो थूक के निकल गए। 7 की जमात को दिखाया, वो थूक के निकल गए। अल्लाह अल्लाह। वो 7 की जमात को दिखाया, वो भी थूक के निकल गए। अब ये 3 आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों ये 3 आते हैं, कहते हैं ए साहिल क्यों परेशान हो, क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है? अल्लाहू अकबर। अब अपने क्या बात है? वो साहिल कहता है मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे बाप की रूह निकल गई, कोई गुस्ले देने वाला नहीं, कोई नमाज से जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, कोई कब्र में डालने वाला नहीं। इतना कहना था। अब वो साहिल वो 3 की जमात कहती है ये साहिल अपने बाप का चेहरा तो देखा हो। अल्लाहू अकबर। अब वो साहिल डर रहा है, सोच रहा है मैंने 30 की जमात को दिखाया, वो थूक के निकल गए, मैंने 7 की जमात को दिखाया, वो थूक के निकल गए, अब ये 3 भी थूक देंगे। इतना कहना था मेरे दोस्तों। अब वो 3 की जमात कहते हैं ए साहिल अपने बाप का चेहरा तो देखा हो। अल्लाह अल्लाह। अब वो साहिल डरता डरता अपने बाप का चेहरा दिखाता है। वो 3 की जमात उनके बाप को उठाते हैं, उठाने के बाद उन्हें गुस्ले देते हैं, गुस्ले देने के बाद उनकी नमाज जनाजा होती है। अल्लाहू अकबर। इतने में वो साहिल वो औलाद कहता है ए मेरे बाप की सिफारिश करने वाले, ए मेरे बाप को गुस्ले देने वाले, ए मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले कौन हो? अल्लाहू अकबर। इतना कहना था। वो 3 की जमात कहती है ए साहिल सुनो सुनो, मैं 3 कौन नहीं बल्कि वो 30 कौन थे ये भी सुनो, वो 7 कौन थे ये भी सुनो। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों वो 3 की जमात कहती है
سنو وہ 30 کون لوگ تھے جو تمہارے باپ کے چہرے پہ تھوک کے نکل گئے؟ وہ 30 وہ تھے. تمہارا باپ کبھی بھی رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا تھا. وہ 30 رمضان کا روزہ تھا جو تمہارے باپ کے چہرے پہ تھوک کے نکل گئے. آپ کہنے والے کہتے ہیں, آپ کے سائل کہتا ہے, اب سائل کہتا ہے بتاؤ وہ 7 کون تھے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں سنو, تمہارا باپ ہفتے میں جو نماز جمعہ آتی ہے, تمہارا باپ کبھی نماز جمعہ نہیں پڑھتا تھا. وہ نماز جمعہ تھی وہ جو تمہارے باپ کے چہرے پر تھوک کے نکل گئی. آپ سائل کہتا ہے اے میرے باپ کی سفارش کرنے والوں, اے میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے والوں, تم تین کون ہو؟ تو کہتے ہیں سنو, تمہارا باپ اپنی زندگی میں نبی کی سنت کو, صرف ایک سنت کو زندہ رکھا. تمہارا باپ جب بھی پانی پیا کرتا تھا تو بیٹھ کے سنت رسول سمجھ کے 3 سانس میں پیا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اسی سنت کے ذریعہ اس کی مغفرت. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مدنی کی آمد, حافظ سلمان صاحب. تو میرے دوستو, اللہ رب العزت نے ایک سنت کے ذریعہ ان کی مغفرت عطا فرما دی. تو جانے والے مرحوم محمد ثابت اگر کسی بھی سنت کو زندہ رکھا, اللہ رب العزت اسی سنت کے ذریعہ ان کی مغفرت عطا فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.